ਨਾਮ ਸਨੀ ਮਹਿਮੂਦ ਹੈ ਜੀ। मैं ਰੀਅਲਟਰ ਹਾਂ ਰੀਮੈਕਸ ਗੋਲਡ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਾਲ। मैं ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਹੋਮਸ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫ ਰੈਕਡ ਗੋਲਡੀ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ और प्रेजेंट किया जाता टोरंटो 360 टीवी नादरीन खुश आमदेद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। आप देख रहे हैं टोरंटो का सबसे मोतबर रियल एस्टेट शो गोल्ड होम्स, जो कि हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड गॉडी घुमन साहब की जानब से आपको पेश किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है टोरंटो 360 टीवी पे, जो कि साउथ एशियन कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल है। नाज़रीन, मैंने आपको जैसे बताया कि रीमैक्स गोल्ड के, मैं हर बार यही कहता हूँ और ये एम ही नहीं मैं कहता, अभी आपकी इस मिसाल भी देखेंगे आप कि रीमैक्स गोल्ड का हर एजेंट जो है वो फुली ट्रेंड बाय रीमैक्स गोल्ड, फुली ट्रेंड बाय गॉडी घुमन जी, फुली ट्रेंड बाय लीडरशिप, इक्विपमेंट। कहते हैं ना सिपाही जब मैदान जंग में जाता है तो पूरा असला लेके जाता है, तो पूरी तरह इक्विप्ड होते हैं और हर एजेंट जो है वो अपनी मिसाल एक है। गॉडी घुमन जी एंड रीमैक्स गोल्ड हैव द बेस्ट एजेंट्स इन GTA सर। तो ऐसे ही एक माहिर रियल्टर, एक एक्सपीरियंस्ड रियल्टर और एक बड़े बाहिम्मत रियल्टर सनी महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सनी जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ थैंक यू वेरी मच गोल्ड के शो पे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी आप ये ज़रा वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो पे और इस कैंपेन पे हम इनसे बात करेंगे, और जो रियल्टर देख रहे हैं, जो कस्टमर देख रहे हैं, जो और भी किसी सर्विसेज में इन्वॉल्व है, वो देखें कि हर टूल कितना इफेक्टिव है। Hi, it's my 32nd day of my 60-day door knocking, and today I'm excited to share an exciting news. I'm on the RLS Muse, and see what happened. Yeah, I got a listing. Yeah. Hi, it's my 35th day of my 60-day door knocking, and I'm on the Arthur Lee Crescent, Mississauga, with another exciting news. See what happened again. Yeah, another listing. Yahoo! It's my 75th day of my 100 days continuous door knocking challenge. Yes, so I'm almost at 3/4 of my challenge. Yahoo! So I'm at the Paris Street, Mississauga. I'll be covering this beautiful neighborhood today. It's just a beautiful weather. It's not raining. These are not clouds. I heard there is a fire in Alberta. That's the smoke of that fire, but nothing we can do. Our job is to keep going. So I'm there. So just wish me good luck. सनी जी, वो कहते हैं सोशल मीडिया ते YouTube ਤੇ Google ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ 100 ਡੇਜ਼ ਕੈਂਪੇਨ 100 ਡੇਜ਼ ਕੈਂਪੇਨ, ਜਦੋਂ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ 100 ਡੇਜ਼ ਕੈਂਪੇਨ 100। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 100 ਡੇਜ਼ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਟਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਨੋਨ ਡੋਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਗੋਰਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਫੀਅਰਸ, ਸੇਮ ਫੀਅਰਸ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫ ਰੈਕਡ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹੈਡ ਲਾਈਕ ਮਲਟੀਪਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 30 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 30 ਡੇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਡੋਵੈਲ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਗਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਮੈਨੂੰ 32ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 60 ਡੇਜ਼ 'ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਮਚ ਮੋਟੀਵੇਟਡ। 32ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ 35ਵੇਂ दिन जाके मैंने दूसरी लिस्टिंग मिल गई। तो आई वॉज टू मच मोटिवेटेड आफ्टर दैट।
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ। 100 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ 76ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ। ਅੱਛਾ। ਤੋ ਦੈਟ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 76 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਫ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਸਿਕ ਕਿਡਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 1.5 ਘੰਟਾ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਨਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਠਕ 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 ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ 3 ਪੀਪਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਮੀ ਟੂ ਮਚ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ। So I'm getting the results now. I'm more motivated now, and I will keep going. अच्छा संदीप जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। तुसी जो ताड़ी नाज़रीन आपने वीडियो भी देखी है और जिसमें उन्होंने बताया भी है, एरिया भी बताया है। अच्छा ये दसो कि डोर नॉकिंग जड़ा चैलेंज है तुहाडा 100 डेज़ का, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲਿਸਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ 1-2 ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਘਰ। ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ MBA ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਗਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ MBA ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ MBA ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਨਲੈਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਫੈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡੋਰ ਨਾਕ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੂਸਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਡੋਰ ਨਾਕ ਕੀਤਾ ਕਪਲ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਔਰ ਹਰ ਦਫਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲਿਸਟਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚਾਂਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਆਫਟਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਘਰ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਪਟ ਔਨ ਗੋਇੰਗ, ਹਾਂ, ਡੋਰ ਨਾਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਦਫਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਿਆਂਗੀ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਟ ਵਨ ਡੇ ਸਮਬਡੀ ਕਾਲਡ ਮੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ? ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਡੋਰ ਨਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਓਨ ਦਿਸ ਹਾਊਸ। ਹਾਂ, ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਟੂ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਯੂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਔਰ ਬੜਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਰੀਅਲਟਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਸ ਟੂ ਮਚ ਮੋਟੀਵੇਟਡ। ਵਾਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਫੀਅਰ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ 7 ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। 7 ਏਜੰਟਸ ਇਸ ਲਈ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਢੀਠ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਬੈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੋਰ ਨਾਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਿੰਟ ਹਾਂ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। 7-8 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਲਿਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਆਈ ਕੀਪ ਯੂ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਡੋਰ ਨਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੂੰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਨਾਕ ਐਟ ਮਾਈ ਡੋਰ, ਹੂ ਯੂ ਆਰ, ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ
ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਆਰ ਅਗਲਾ ਕਾਲ ਦ ਪੁਲਿਸ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ 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 So I'll keep going. That's what my style is. वेरी गुड सर। और सर्विसेज भी तुसी बेमिसाल देते हो नाज़रीन। ये सनी जी की आप बातें सुन रहे हैं और डेडिकेशन देखें सेलर्स के लिए भी और बायर्स के लिए भी। अच्छा सनी जी कोई बायर मिलने की भी उम्मीद है कि तो ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵੇਚਿਆ ਗੋਰੇ ਦਾ 32ਵੇਂ ਡੇ ਦੀ ਲੋਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਈ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा तो बाई भी कराया है जी। ਹਾਂਜੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਵਰ ਪਰਸੋਂ ਭੇਜਿਆ हाँ ਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ਇਹਦਾ मतलब है कि यू गिव ए वेरी गुड सर्विसेज ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੀ ਗਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਔਨ ਮਾਈ ਗੂਗਲ वेरी ਔਰ ਭਲੀ ਕਰੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। बड़ा बिल्कुल कोशिश करो सर। लीड जनरेशन की बेहतरीन मिसाल है और वी लर्न फ्रॉम यू। तो चलो ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰੀਅਲਟਰ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸੈਲਰਸ ਜਾਂ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਜਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਰੀਫ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਂ ਟੈਰਫ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੌਬਸ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਦ ਪੀਪਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ GST ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਈ ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਰ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਂ और टैरिफ सेटल डाउन हो जाए तो विल बी इन ए बेटर पोजीशन। अच्छा प्लस है कि यू नो कि फॉरेन इन्वेस्टर जो उत्ते बैन है अच्छा जनवरी 1 2027 तक। अच्छा तो बस थोड़े ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, थोड़े ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫॉरेन ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬੈਨ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੋजीशन। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा नहीं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो जनाब। मार्केट की सिचुएशन आपको बताई है सनी भाई ने। अच्छा सनी जी ये दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਕੀ ਟਿਪ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਰਟਗੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ 5% 7% ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੈਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਸੈਮੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਏਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਸਟੈਪ ਇਨ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਚੀਏ 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਆ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਪ ਇਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਪ ਇਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੱਕ Very good ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ,
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਟਾਊਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਸੈਮੀ ਤੋਂ ਡੀਟੈਚ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁੱਡ ਏਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 골ਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਲਰ ਵਾਸਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਫਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੋਂ ਜੇ ਟੈਕਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਏਗੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 3%। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਜਾਂ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਟੈਪ ਇਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ 2-3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਪਲੱਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 3000 ਦੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ 3000 ਦੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ $800-900 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਟ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਸੀਨਰੀ ਲਾਉਣੀ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛਿੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯੂ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਤਲੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਰ ਲਿਆ, 2 3 4 5 ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਫੈਲਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2-3 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਘਰ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਦੀ ਹਾਊਸ ਫॉर ਸੇਲ। ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਦੀ ਹਾਊਸ ਫॉर ਸੇਲ? ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਲਿਆ, 2 ਲਏ, 4 ਲਏ, ਵੇਚੇ, ਉਹਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਕ ਐਂਡ ਥਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈਵੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਕਯਾਰਡ ਤੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਇਫ ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਬਲਾਈਂਡਲੀ, ਹਾਂ ਦੈਟ ਮਨੀ ਵੋਂਟ ਕਮ ਬੈਕ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਚਾਰजेस ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ 1 2 3 ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਰਸਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹਿੱਲਣ ਡਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਟੂਟੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਟਿਪ 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 ਟਿਪ, ਉਹ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ 5 10 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਤੋਂ 35% ਘਰ ਡਰਾਈਵੇ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ, ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਡੋਰ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਨ ਡੋਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਧੂੜ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੌਣ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾ? ਲੇਡੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਯਾਰਡ। ਅੱਛਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡਰੂਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿੰਡੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਚਿੰਬੜੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਚੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪੇ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ,
ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਡਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2% ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, 1% ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ $10,000 ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10,000 ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੱਟਸ ਵੀ ਜਾਣੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਡਵਾइस ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਲੀਮ ਮਹਿਮੂਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, 4168958940 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ thelifetimerealtor.ca। ਵਾਹ ਵਾਹ thelifetimerealtor.ca, यानी याद रखने की भी लोड़ नहीं। thelifetimerealtor.ca। वेरी गुड सनी जी, वेरी गुड सनी जी, बहुत अच्छा। नाज़रीन आप इन्होंने आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी। आप इनको कॉल कीजिए, इनको लिस्टिंग अपॉइंटमेंट दीजिए। घर खरीदना है तो आइए, दफ्तर में बैठेंगे। ये मिसेसा का ऑफिस मेरे कुलीग होते हैं, आइए इनके पास बैठें, हमारे दफ्तर में आए। नया दफ्तर हमने बनाया सनी जी, हाँ जी हाँ जी, थले वाला हिस्सा भी बन गया हाँ, ਹੁਣ बड़े पैसे लाए ने जी। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾਈਏ। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਸਨੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MBA ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ जी हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ? ਦੇਖੋ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਨ, ਹੀ ਵਾਸ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੀਲਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। तो बेसिकली आई थिंक दैट वाज माय मोटिवेशन। अल्लाह ताला उन्होंने करामत करे। हाँ जी ही हैज़ बीन द चीफ इंजीनियर ऑफ पंजाब। अच्छा अल्लाह ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो दैट वाज द मेन थिंग बिहाइंड मी become a real estate agent over here. now it is benefiting you. No, it benefited me too much. Yeah. Very good. Yeah. मेरे वाले साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, ही वाज चीफ इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट माशाल्लाह। ਤੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਕਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਮੈਕਸ ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ ਆਓ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਸੈਂਚਰੀ 21, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੀਮੈਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਗੋਡੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਕਮਰ ਸੀਗੇ, ਆਏ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖੀਆਂ ਐਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰ ਨਾ ਲਓ। ਗੋਡੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਨਾ ਲਓ? ਘਰ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਿਕਲੇ ਆਈ, ਹਾਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਬਟ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜੋ ਗੋਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੋਇਆ ਉਹੀ ਜੋ ਗੋਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਅਲ estate ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਰੀਮੈਕਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਵੈਸੇ ਚਾਮ ਸੀਗਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੀਮੈਕਸ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਚਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। Remix ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਲੂਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਦਾ ਵੇਖ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 골ਡ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ 골ਡ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਯੂਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਫੀ ਪੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਏਜੰਟ, ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ $500 to $600 ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਸੈਕੰਡ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਮੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੋ ਜਾਓ, ਭੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਓ ਆ ਜੀ ਜਾਓ, ਆਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਦੌੜ ਜਾਓ। ਖੈਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਵਰਕਿੰਗ, ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, 9 ਸਾਲ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜਵੇ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸ਼ੇਰੇ ਬੰਗਾਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 골ਡ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਖੈਰ ਜੀ, ਗੋਡੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਰੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੋਡੀ ਉਸੇ ਹਸਵਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਖੈਰ ਜੀ ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਕਾਈਂਡ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। And after joining him, ਹਾਂ I found that whatever I knew about him, ਹਾਂਜੀ it was very little thing. ਹਾਂ Actually, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ 5-5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, Exactly. ਔਰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। Knowledge in knowledge ਹੈ, plus ਇੱਕ what thing I checked ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ either he picked up the call ਹਾਂ or he called me back in 15 minutes at the most. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੌਬੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, That's a very big thing. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਸੈਂਕੜੋਂ ਏਜੰਟ ਹੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਏਜੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਏਜੰਟ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੱਜਮ ਭੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ, ਤਸੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਮੋਸਟ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਾਹਿਰ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹਿਰ। ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਵੈਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਫਾਊਂਡ ਹਿਮ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਗॉड ਬlesਸ ਹਰ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਆਫਟਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਐਂਡ ਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ out of those people 3 are real estate agents. ਹਾਂਜੀ ठीक है ना। तो you call the office, you got proper guideline ਹਾਂਜੀ कि
ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਫਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ, ਦੇ ਗਾਈਡ ਯੂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5-6 ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੇਮ ਦੇ ਟੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੀ ਐਨੀਥਿੰਗ Exactly. ਐਨੀਥਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ। ਅੱਛਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ ਸਰ। ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਓਨਲੀ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ That's it. ਗੁੱਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵਨ ਕੈਨ ਗਿਵ ਜੀ। ਯਾ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਵਨ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਸਨੀ ਮਹਿਮੂਦ, 416-895-8940, the lifetimerealtor.ca, anytime, 24 hour, rather 25 hour a day and 8 days a week. थैंक यू वेरी मच सनी जी, बड़ा मज़ा आया थोड़ा Thank you गल जी। करन दा। Yeah. और नाज़रीन, आपने, मैंने जो तारुफ कराया था मैंने बिल्कुल दुरुस्त कराया था। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि अमेजिंग, हर एजेंट जो है वो फुली ट्रेंड है, और ख़ास तौर पे सनी भाई जड़े ने साढ़े सनी महमूद सनी साहब, ही इज़ ए फैंटास्टिक पर्सन इन लाइफ ऑल्सो, इन रियल स्टेट एंड इन पर्सनल डीलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर रीमैक्स गोल्ड की तरफ से भी, गॉडी गोमन जी की तरफ से भी, और ये गोल्ड होम्स रियल एस्टेट शो देखने का भी बहुत शुक्रिया।